کہ قرآن حدیثوں میں آنر کلنگ، عزت کے لیے ہتیا، چاہے وہ کسی بھی رشتے کی ہو، کسی بھی شخص کی ہو، لڑکا لڑکی، بیٹا بیٹی، پتنی بہن، کچھ بھی ہو، کیا ایسا کوئی کانسیپٹ ملتا ہے اسلام میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی ذالک حبک حبیبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میڈم، آپ کا سوال بہت بہتر۔ مذہب اسلام کے اندر رشتوں کا قتل تو بہت بڑی چیز، عام آدمی انسان بہت اعلیٰ چیز، کسی کو ضرر خطرہ یا دبوچر کر کے اس طرح قتل و غارت، قتال، جنگ، عہد، ان تمام چیزوں کی، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، رشتہ دار ہو، باپ ہو، بہن ہو، ماں ہو، قبیلے کے ہوں، اپنے مذہب کے ہوں یا غیر مذہب کے ہوں، کوئی بھی ہو، کسی اس طرح جہریت اور ماریت کی اجازت اسلام دیتا ہی نہیں ہے میڈم۔ یعنی کسی بھی چیز سے ناراض ہو کے، خفا ہو کے اگر لگے کہ پریوار کی عزت کو نقصان پہنچایا، کچھ بھی کیا، تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو آپ جان بڑی انوکھی چیز ہے، رب نے جان اس لیے دی ہے۔ ایک قرآن شریف کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ۔ قرآن میں ایک جن کا لفظ آیا، ایک انسان کا۔ اس انسانوں سے وہ سارے انسان مراد ہیں جو ساری دنیا میں رہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب، کسی بھی ملک، کسی بھی دیش کے کیوں نہ ہو۔ رب نے، ایشور نے، بھگوان نے جب پیدا کیا ہے ان کو تو صرف عبادت کے لیے۔ اب عبادت کون سی ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جا کے سجدہ ہی کرے۔ اپنے اعتبار سے جس مذہب میں جو پیدا ہوا وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے اس کو یاد کرے، اس کی پرستش اور پوجا کرے۔ تم نے دشمنی کی تو اجازت نہیں ہے کہ تم اس کو قتل کر دو۔ اگر وہ تم کو ہے تو اس کو قتل کر دو یا اس کو مار دو، اس کا گلا گھونٹ دو، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ شریعت اسلامیہ اس کی سخت ترین شدت کے ساتھ مذمت کرتی ہے، اور قتل اگر کسی نے کر بھی دیا جان بوجھ کر کے کسی کا تو اس کے لیے قرآن میں سزا ہے، من قتل متعمدا فجزاؤ جہنم خالدین فیہا۔ اگر جان بوجھ کر کے کسی نے کسی کو قتل کیا، اس کی سزا ہمیشہ ہمیش جہنم میں ہے، وہ کسی صورت میں نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ اتنی بڑی سخت وعیدات ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، ایڈم سیکر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اسلام حالانکہ وہ چھوڑ چکے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس باقاعدہ قرآن حدیث کا حوالہ ہے۔ جی، وہ اپنے من سے نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس قرآن حدیثوں کا حوالہ ہے جہاں پر اسلام میں جائز ٹھہرایا گیا۔ ایڈم، اب دونوں آپ لوگ نہیں ٹھیک ہو سکتے، یا تو مولانا صاحب ٹھیک ہیں یا آپ۔ ایک سمپل سا میں ان کے لیے سوال رکھ دیتا ہوں۔ اتنی لمبی انہوں نے تمہید بتائی، اگر میں اس تمہید میں جاؤں تو بہت ساری قرآن کی صورتیں ہیں جہاں پہ ان کو مسئلہ آ جائے گا۔ فار ایگزامپل چیپٹر نمبر 47 کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ پروفٹ کے لیے بے فٹنگ نہیں ہے کہ وہ کیپٹیو آف وار رکھے جب تک وہ زمین کے اوپر میساکار، قتل و قتال نہ کر دے۔ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 5 کہتی ہے جاؤ قتل کرو ان تمام مشرکین کو، جہاں پاؤ گھیرے میں لو، ان کو گھات میں لو، اور جہاں بیٹھے ان کو مار ڈالو، قتل کر دو جب تک وہ توبہ نہ کر لیں، زکوٰۃ نہ دے دیں، نماز نہ قائم کریں، یعنی کہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ اینی اور لانگ سٹوری شارٹ میں جاتے ہیں، سمپل سا سوال کرتے ہیں، اگر شریعہ اسلامیہ یہاں پہ نافذ ہو جائے، ایک باپ کا اپنے اولاد کو قتل کرنے کے اوپر قصاص کیا ہے؟ مجھے سمپل آنسر دیجئے گا سر، لمبا نہ کیجئے گا۔ دیکھیے میرے عزیز، بہرحال میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں تو صحیح ہے، لیکن مجھے کو آپ نہیں دیکھ رہے، پرابلم ہے کچھ۔ دیکھیے آپ نے، میڈم نے جو سوال کیا، جیسے میں نے آپ کو سنا، تھوڑا سا آپ بھی غور سے سنیں۔ آپ نے جو کیا، جو آیت جو آپ نے نمبر بنا، ہر ایک نوعیت کی ہے کہ آپ نے قصاص کیا ہے۔ قصاص کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیا، اب بے گناہ تھا، قتل کر دیا، تو اس کی سزا، قتل کی سزا قتل ہی ہے۔ اگر تم نے کسی کو ستایا نہیں، کسی کو قتل نہیں، آپ غور سے سنیے۔ سر یہ نہیں پوچھا، سر یہ نہیں پوچھا، سر پہلے سوال سن لیں، کیونکہ آپ جو اتنی لمبی تمہید باندھ رہے ہیں اس میں میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ باندھی جاتی ہے کہ آپ غلط سوال کرتے ہو۔
سر ایک باپ نے اپنی اولاد کو قتل کیا ہے شریعہ اسلامیہ کے تحت, اسلامک شریعہ ڈاکٹرن کے تحت. کس لیے؟ اس باپ کا اس کا جرم کیا تھا میرے بھائی؟ اس کا جرم کیا تھا؟ آپ مجھے تینوں کیٹیگرائزیشن میں بتا دیں. کیٹیگرائزیشن نمبر 1, اس کا کوئی جرم نہیں تھا. سن لیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کیٹیگرائزیشن. پہلے آپ اس کا کوئی جرم نہیں تھا, بلا وجہ قتل کیا, اس کے بارے میں بتا دیں. اس کا کوئی جرم تھا, اس کے بارے میں بتا دیں. اس نے دین اسلام چھوڑ دیا تھا, اس کے بارے میں بتا دیں. تینوں کیسز کے بارے میں بتا دیں سر. آپ کے لیے اوپن ہے, شریعہ اسلامیہ ریفرنس دے کے بتائیے گا, تمہید نہ باندھے, کیونکہ ابھی آپ نے تقریباً 1 منٹ 60 سیکنڈ بولا, میرے سوال کے جواب کی طرف نہیں آئے. دیکھیے سوال سمپل ہے, جواب بھی سمپل. آپ کے سوال بنیادی طور پر غلط اور یہ جو ہے من گھڑت. دوسری چیز, کوئی باپ سن لیجیے, آپ میں نے آپ کو سنا کہ نہیں سنا؟ میڈم آپ ان کو, جب میں ان کی بات سننے ہوں تو آپ کو ان کو سننا چاہیے. میں ان کی بات سنا. کوئی بھی دنیا کا باپ بغیر کسی جرم کے اپنے بیٹے کو قتل نہیں کر سکتا. اگر بیٹے کو باپ نے قتل کیا ہے تو آپ یہ نوعیت بتائیں کہ کس بنیاد پر اس کو قتل کیا ہے. نہیں, کسی بھی بنیاد پہ کیا ہو. ایک منٹ قادری صاحب, جی, کسی کو کسی کی جان لینے کا حق نہیں ہے. نہیں ہے, ٹھیک ہے, اوکے, چاہے کتنا بھی بڑا گناہ ہو اس کے لیے, مطلب ٹھیک ہے, شریعہ کا بھی قانون ہے, دیش کے بھی قانون ہے, تمام چیزیں, ٹھیک ہے. تو ایک باپ اگر اپنے بیٹے کا قتل کرتا ہے, یہاں پر ایڈم کی بات سے میں سمجھ پا رہی ہوں, کسی بھی بات سے ناراض ہو کر, ناگوار گزری ہو, اسے اپنی عزت کے خلاف لگی ہو, اپنی شان کے خلاف لگی ہو, ایک آنر کلنگ کرتا ہے اپنے بیٹے کی, تو وہ ہتھیارہ نہیں کھلائے گا. باپ ہتھیارہ نہیں کھلائے گا, اس کو اس کی ہتیا کی سزا نہیں ملے گی, یہ ایڈم کہہ رہے ہیں. دیکھیے آپ اور وہ دونوں کا سوال میں لیکن آپ میری بات, دونوں لوگ میری بات سنیں. باپ نے بیٹے کو قتل کیا, خامخواہ ایک دنیا کا کوئی باپ اولاد کو جگر سے پارتا نہیں کر سکتا جب تک کہ نوعیت نہ ہو. نوعیت کو ظاہر کیجئے. میں کہہ رہی ہوں مجھے نہیں پسند آیا, میرے پریوار کی عزت کے خلاف کوئی ایکشن لگا. ایسے میڈم کوئی باپ پسند نہیں کرتا. یہ من گھڑت سوال, اور یہ اس کا آپ اس کی کنڈیشن بتائیے نا. قادری صاحب آنر کلنگ کیا ہوتی ہے پھر؟ آنر کلنگ کیا ہوتی ہے پھر؟ اور آنر کلنگ کا مطلب آنر کلنگ اپنے عزت کے لیے, اپنے رسوخ کے لیے, اپنے سمان کے لیے کسی کی ہتیا کرنا, اسے کیا بولتے ہیں؟ اور اپنوں کی ہتیا ہوتی ہے, وہ آپ کو پتا ہوگا. آپ ہی کرتی رہیں گی تو اپنی عزت کے لیے, اپنی حیثیت کے لیے آپ بھی سمجھتی ہیں اس سماج میں, اور انسانیت کا قتل سب ہے, لیکن باپ نے کس بنیاد پر کیا؟ یہ جو سوال کر گئے کہ آپ اتنی تمید مت باندھیے, یہ مت کیجئے, میں نے کلیئر کر دیا. تو آپ یہ بتائیے کہ کون سے جرم کی بنیاد پر باپ نے بیٹے کو قتل کیا؟ ارے کسی بھی بنیاد پہ کیا تو وہ باپ ہتھیارہ کہلائے گا کہ نہیں, چاہے وہ بنیاد کتنی بھی صحیح کیوں نہ ہو. ارے ایسے کیسے ہتھیارہ ہو جائے گا؟ سنیے نا, اگر کوئی آدمی اپنے, میں آپ کو دے دیتا ہوں, میں آپ کو دے دیتا ہوں. بتائیے, کلیئر کیجئے نا آپ. سر میں کلیئر کرتا ہوں. میں نے آپ کو 3 چیزیں دی تھی, آپ نے سنا نہیں تھا, آڈینس سن چکے ہوں گے. 3 چیزیں میں نے دی تھی, 3 کیٹیگرائزیشن. کیٹیگرائزیشن نمبر 1, بلا وجہ قتل کیا. I don't care, قتل بلا وجہ کوئی قتل نہیں کرتا میرے بھائی, یہ غلط ہے. حضرت سن لیں. ارے سن رہے ہیں آپ کی بات, آپ حوالہ دیجئے. ایسے تو میں بھی, ایسے کہنے سے کچھ نہیں ہے, آڈیشن کو گمراہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ اس کا حوالہ دیئے کہ فلاں مقام پر فلاں جگہ اس طریقے نے ایک باپ کو قتل کیا. اس طریقے سے آپ آدھی بات کو چھپا کر کے اور اس کو گمراہ کریں گے تو ایسا کام نہیں چلتا. مسند احمد حدیث نمبر 346, الفاظ حدیث بیان کیجئے. حضرت عمر بن الخطاب کے زمانے میں ایک خطاب نہیں ہے, وہ عمر بن خطاب ہے. قتل کیا. پہلے الفاظ صحیح کیجئے, عمر بن خطاب, خطاب نہیں, خطاب ہے وہ لفظ کو صحیح بیان کیجئے. خطاب ہی بولا, سنے کانوں میں سے چونیاں نکالیں حضرت. آپ الفاظ, زبان کو بھی ذرا صحیح کریے. میرے کان صحیح ہیں, تمہارے کان غلط ہوں گے. اگر ڈیبیٹ پر بیٹھا کریں تو الفاظ کو صحیح بہترین طریقے سے. میں نے آپ کو نہیں, یہ آن کان ناک, یہ پڑھی لکھی زبان نہیں ہوتی ہے. الفاظ صحیح طریقے سے رکھیے آپ اپنی مریادہ کو. سمجھ گئے نہیں آپ؟ بھاشا کو انداز میں لیجیے ادب کے ساتھ. آپ کو حضرت کہہ کے بلا رہا ہوں. حضرت نہیں کیا, حضرت بعد میں کہا ہے آپ نے. کان وان یہ چیزیں پڑھی لکھی زبان نہیں ہوتی ہے بھیا. حضرت کہہ رہا ہوں آپ کو. کس کو؟
کیا ہو گیا مولانا صاحب اتنی جلدی تھک گئے؟ کیوں تھک گئے؟ ابھی تو سمپل سا، ابھی تو 2 اور کیٹیگرائزیشن رہتی ہیں، ابھی تو پہلی کوئی کیٹیگرائزیشن کنڈیشن نہیں ہے آپ کی. الفاظ حدیث اس طریقے سے اسلام کو اگر بدنام کرنے سے آپ جیسے لوگوں سے نہ ہم تھکے ہیں نہ تھکے تھے نہ انشاءاللہ تھکیں گے. حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، رائٹ. باطل باطل ہوتا ہے. ہنسنے سے اور اس یہ بات اچھا ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ ایڈم، ایک سیکنڈ ایڈم، آپ کی کیا سوال ہیں پوچھئے. قادری صاحب جواب دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھکے نہیں ہیں، وہ جواب دیں گے. ایک ایک کر کے سوال پوچھئے، وہ یہیں اس شو پہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے. بولیے. 3 کیٹیگرائزیشن میں قادری صاحب ایک ہی بار میں پوچھ لوں یا الگ الگ سوال پوچھوں؟ قادری صاحب کی مرضی سے پوچھتے ہیں. نہیں میری مرضی. یہ سوال کریں، میں کنڈیشن کے میں حوالے سے الفاظ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں انشاءاللہ. چلیے پہلا سوال. کیٹیگرائزیشن نمبر 1، you do not know the reason. کیٹیگرائزیشن نمبر 2، اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، غصہ ہوا اور باپ نے قتل کر دیا. کیٹیگرائزیشن نمبر 3، وہ مرتد ہو گیا. میرے بھائی آپ کی ترجمہ پڑھ رہے ہیں یا حدیث کا ترجمہ یا حدیث بیان کر رہے ہیں، یہ بتائیں. میں آپ کو کوشچن دے رہا ہوں. نہ کوشچن یہ کلیئر کیجئے پہلے آپ کہ آپ کتاب میں سے دیکھ رہے ہیں یا حدیث کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں، وہ بتائیے. وہ کہہ رہے ہیں آپ حدیث ایگزیکٹلی پڑھیے، شبد شاد ترجمہ مت کریے. الفاظ حدیث بیان، اگر حدیث پڑھ رہے ہیں تو الفاظ حدیث پڑھیے، ترجمہ نہیں پڑھیے. اس لیے کہ ترجمے میں لوگوں نے اپنے اعتبار سے عربی زبان کو اسلام کو غلط دکھانے کے لیے اپنی مرضی سے ترجمہ کیا. آپ الفاظ حدیث پڑھیے، کتاب کا نام بتائیے، راوی کا نام بتائیے. قادری بیٹھا آپ کا جواب دینے کے لیے. ہنسنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہنسنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہنسنے سے کیا فائدہ؟ یہ بچکانی باتیں ہیں. میں نے تو سوال رکھا ہے سر. میں نے رکھا، یہ آپ ہنس رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ میں ہنسنا بھی جانتا ہوں. یہ بچکانہ باتیں ذمہ داری جگہ ہے. ہی نہیں، کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ میں کیوں؟ ارے میں غصہ کرتا ہی نہیں، میری آواز ہی ایسی ہے بھائی. میں کیوں غصہ کروں آپ سے؟ حضرت پھر میں نے تو ابھی سوال کیا ہے، حدیث تو پڑھی ہی نہیں. تو پڑھ کے سنا دو. نہیں، ابھی مجھے صرف سوال کرنا ہے آپ سے. کیا؟ پہلے حدیث سنائیے. پڑھوں گا. حدیث سنائیے پہلے سوال کا جواب تو آجے، پھر حدیث بھی پڑھوں گا. ہاں تو پڑھیے، سنائیے. اچھا ذرا مجھے یہ بتائیے، تارک دین کے اوپر کیا سزا ہے؟ تارک کا مطلب کیا ہے؟ آپ تارک سے سمجھتے کیا ہو؟ جس نے دین کو چھوڑ دیا اس کی سزا کیا ہے؟ تارک کو کون سا؟ ہاں دیکھیں، ایک منٹ جو آپ نے سوال کیا اسی پر مرتد کی سزا بتا دیں. بھائی جان بات سنیں. تارک کا مطلب آپ سمجھتے تو سے تارک پڑھ رہے ہیں یا تا سے تارک پڑھ رہے ہیں؟ آپ یہ بتائیں. سر میں الف سے تاریخ پڑھ رہا ہوں. الف سے تاریخ کوئی آتا ہی نہیں. الف سے تاریخ کوئی آیا ہی نہیں پوری عربی زبان میں. اگر ہو تو مجھے دکھا دو. ارے حضرت، باتوں میں سے بات نکالنے کی بجائے اگر آپ جواب دے دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ جب غلط بولو گے بھائی تو غلط پہلے مطلب تو صاف رکھیے کہ آپ بولنا کیا چاہ رہے ہو. منہ چھپا کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. سامنے منہ چھپانا ہی تمہاری علامت یہ ہے کہ تم بالکل اسلام کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو. پاکستان کے اندر پاکستان کو چھوڑو، غلط. ہندوستان کی بات ہے، پاکستان کا نام مت لو. پاکستان کا نام، میڈم پاکستان کا نام لے لیجیے، ہندوستان کی بات کر لیں گے. پاکستان کا نام مت لیجو، ہندوستان میں بیٹھے ہندوستان کی بات کرو. آپ غلط. اسلام ہندوستان میں آیا تھا سر. ارے وہ کچھ نہیں، آپ اپنی ڈیبیٹ پہ جس سے مقصد سے آئے ہو آپ وہ مقصد بیان کیجئے. ہندوستان، پاکستان، افغانستان، اس سے کوئی لینا دینا اسلام کی بات کرتے ہیں نا، ہندوستان پاکستان نہیں. میرے شو کا نام یہ نہیں ہے کیا کہتا ہے ہندوستان کا مسلمان، کیا کہتا ہے ہندوستان کا اسلام یا پاکستان کا اسلام. میرے شو کا نام ہے کیا کہتا ہے اسلام. تو اسلام کی بات کرتے ہیں. ایڈم آپ بھی اسلام تک ہی سیمت رہیں. پاکستان، ہندوستان، نہ قادری صاحب آپ کریں نہ ایڈم آپ کریں. عمدۃ السالک سیکشن O2.0 clearly states, according in the book of justice, clearly states, ایک باپ کو اور ایک ماں کو، یہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کا لکھا ہوا شریعہ مینول ہے. عمدۃ السالک دنیا میں کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، مولانا صاحب جانتے ہوں گے. ایک باپ کو اور ایک ماں کو اپنے بچے یا اپنے بچوں کے بچے کے قتل کرنے کے اوپر قصاص نہیں ہے. جی حضرت کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے یہ جو بیان کیا، پہلے تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پہلے لفظ جو آپ نے پہلے استعمال کیا تھا تاریخ،
तारीख दो तरीके से होता है, एक तोय से तारीख होता है, एक तारीख से तारीख होता है। बात कर रहा हूँ। देखिए आप सब बोलते हैं, आपके अंदर परेशानी ये है कि जब आप बोलते हो तो फिर दूसरे को भी सुनने का मादा रखो, तभी निकल के आएगा कि सच्चा कौन है और गुमराह कौन कर रहा कौम को। समझ लीजिए, ये जो आपने इमाम शाफई का नाम लिया और इमाम शाफई के लिए बात लिया, इसका सबूत आपके पास अगर है कुरान की रोशनी में या अहादीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या तारीख के एतबार से, तो आप पढ़ के बताइए। सर मैंने आपको बताया है, मैं आपको बताता हूँ, उम्दत सालिक पेज नंबर 584 हिंदी में बात कीजिए, मैं थोड़ा इंग्लिश का कम समझता हूँ, इंग्लिश में कम समझता हूँ। 5 नहीं, आप थोड़ा हिंदी में बात करें। मदरसे के अलावा भी कुछ पढ़ लेना था ना, फिर समझ आप जाती। मैं पढ़ लेता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इंशाल्लाह आज भी काफी हूँ और कल भी काफी था। इस तरह की टांटिंग करने से आपको गुमराह करने का मौका मैं कौम को नहीं दूंगा इंशाल्लाह। आप जैसे मुंह छुपा करके शर्मिंदा लाचार होने वालों को इंशाल्लाह मौका नहीं दिया जाएगा। हक था, हक है, हक रहेगा इंशाल्लाह। आपको जो बयान किया जाए वो इधर उधर की टांटिंग से कोई फायदा नहीं। गोली खा लें, गला खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा चीख रहे हैं आप। अरे मेरी तो आवाज ही ऐसी है, तुम्हारी तो आवाज इसलिए पता नहीं चलेगी कि पर्दे में बैठे हो। तुम्हारा तो जुर्म यही है मेरे भाई के मुंह छुपाए बैठे हो। क्या कहती है हदीस पढ़ के बताइए। सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान का जो, अरे यार ये तो सही है, मैं क्या कह रहा हूँ, अल्फाज हदीस पढ़िए, तर्जुमे के ऊपर मुझको यकीन नहीं है तुम्हारे। हलाल नहीं है ना, अलबत्ता 3 बातों में से अल्फाज हदीस पढ़िए, अल्फाज हदीस, अल्फाज हदीस पढ़िए, तर्जुमा नहीं। जी एक मिनट, एडम इनका ये कहना है कि आप अपनी मन से इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं, आप अल्फाज हदीस पढ़िए। इज इट पॉसिबल? और क्या? अच्छा तो मैं ये पढ़ देना, चले जाएं। मैं इन्हें कहता हूं सुनन इब्न माजा 2534 पढ़ के दिखा दे मुझे सिर्फ। इब्न माजा किस किताब का नाम है बताइए। मैंने ये कह दिया, भी ना दे, मैंने ये कह दिया 2534 पढ़ दे, तर्जुमा कर दे बस। मैंने तुम्हारे सारे सवालों का जो बेहुदा सवाल इस्लाम को बदनाम और नाकाम, कादरी साहब चलिए, आदम को पढ़ना नहीं आता, आदम को नहीं आता, आपको आता है, तो वो आपको हदीस का नंबर बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप पढ़ दीजिए, आप मौलाना हैं, आप जानकार हैं, आप तर्जुमा बता दीजिए ताकि दर्शकों तक सही जानकारी जाए, गलत जानकारी ना जाए। आदम गलत बात फैला रहे हैं, तो आप पढ़ दीजिए। आदम नंबर बताइए, वो पढ़ेंगे। अच्छा आपकी बात पूरी हो गई मैडम। 2534 ना, अब मैं कहूं मैडम कुछ? ठीक है, आप पढ़ दीजिए। सुनिए ना, अल्फाज हदीस पढ़ दीजिए कादरी साहब। और 1 मिनट, ये काय के लिए बैठे आने के बाद मेरे, अगर मैं पढ़ दूंगा आपको तो नहीं ये आती मुझ क्या? छुपा के आने के बाद ये काय के लिए आन के बैठे? कादरी साहब आपको नहीं आती, वो तो गलत बोल रहे हैं। तो इनको क्या आता है, ये काय के लिए बैठे हुए हैं? नहीं कादरी साहब, अगर वो गलत है वो तो मैं तो आप इस्लाम आप जो कह रही हैं मैं आपका सबूत करता हूं। मेरी बात समझिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर गलत बात कहे। अगर आप किसी को कह रहे हैं कि वो तर्जुमा गलत कर रहा है, गलत बयानी कर रहा है, तो आप प्लीज, तमाम मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, न जाने कितने लाखों लोग इस शो को देखेंगे, आप प्लीज सही तर्जुमा, सही अल्फाज हदीस पढ़कर उन लोगों को बताइए कि ये आदमी गलत झूठ फैला रहा है। आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, कुरान का मकामो मर्तबा हदीस से बहुत अफजल आला है मैडम। अब मेरी आप बात सुने, बीच में ना बोले। जब कुरान ने ऐलान कर दिया, देखिए बोल गए कादरी साहब, आपने कहा कुरान का तर्जुमा बहुत ऊपर है, सूरत तौबा नंबर 5 पढ़ दें। कुरान का सबसे मकाम, कुरान की आयत पाक, मन कतला मुताम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदीन फिया, सबसे पहले कोट करके मैंने आपको बताई। मज़हब इस्लाम किसी के कत्ल की इजाजत नहीं देता। मुझे नहीं मालूम कादरी साहब, मुझे नहीं मालूम। तो फिर आपने कहा कि इनका इंटरप्रिटेशन गलत था, आप मौलाना हैं, ये धर्म छोड़ चुके हैं, तो मैं आपकी बात को ज्यादा तरजीह दूंगी। तो कुरान आपकी बात का ज्यादा सम्मान है, सुनिए ना, आपकी बात का ज्यादा सम्मान है बनस्पत एक शख्स के जिसने इस्लाम छोड़ दिया, ठीक है, वो इस्लाम के बारे में क्या कुछ बोल रहा है, उससे ज्यादा अच्छा है कि अगर वो गलत बोल रहा है, लोगों को भड़का रहा है, गलत जानकारी दे रहा है, तो बतौर मौलाना ये आपका फर्ज है कि मेरे शो पर आप सही आयत पढ़कर, उसका सही तर्जुमा कर कर, अल्फाज हदीस पढ़कर लोगों को बताएं और एडम साहब की पोल खोल दें। मैं कुरान की आयत पढ़ा, उसका तर्जमा बताया, आपने सुना। कुरान
की आयत मुबारका हक थी, हक है, हक रहेगी। ये कौन सी वाली आयत की बात कर रहे हैं? ये दोनों सेम है? देखिए सुनिए, मेरे को अरबी नहीं आती, मैंने कुरान नहीं पढ़ी, ये दोनों आयतें सेम है या अलग अलग? कौन सी? ये जो बोल रहे हैं। अरे मैं, आप तो उसको सुननी नहीं रही, बीच में एकदम टोक देती हो। नहीं, आपने पढ़ के पहले सुनाई थी ना। सुन तो लीजिए, मन कतला मुताम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदीना फिहा, ये एक कुरान की आयत। इसका उर्दू तर्जमा ये होगा, हिंदी तर्जमा मेरे सारे नाज़रीन सुने, कि अगर किसी ने कसदन जानबूझकर बगैर किसी गुनाह के अगर किसी को कत्ल कर दिया तो वो जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा, जहन्नम में गर्क होगा। ठीक है, ये तो और यही हक है, कुरान का ऐलान है। कादरी साहब, ये एक आपकी आयत हुई, आपने जो पढ़ी उसका तर्जुमा आपने कर दिया। अब एडम वाली भी पढ़ दीजिए, जो एडम चाहते हैं। एडम कौन सी चाहते हैं आप? एक सेकंड, कादरी साहब को तो सब जुबान में आते हैं। एडम एडम कौन सी आप बताइए, दो बताइए, दो चाहते हैं वो आप पढ़ के उनका इंटरप्रिटेशन कर दें। ये तो कुछ चाहते नहीं, इनके पास तो झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं। अरे तो उनका झूठ की पोल खोलिए, मैं तो आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रही हूँ कादरी साहब, फिर आप कहेंगे कि बिना सब दिल तोड़ देती है, आप प्लेटफॉर्म नहीं देती हैं। एडम आप बताइए, वो पढ़ेंगे और आज आपका झूठ सामने लाएंगे सबके। जी मुझे एक्सपोज कर दे, सूरत तौबा की आयत नंबर 5 पढ़ दे प्लीज। किसको? आप बताइए, मैं मुझसे जो सवाल हुआ मैंने पढ़ दी, आप खाली एतराफ। देखिए नाज़रीन समझते हैं कि ये एक गिरोह पैदा हुआ है, इंशाअल्लाह हमारे नाज़रीन इनकी गलत के लिए कुछ नहीं होगा। अरे कुरान की आयत, कुरान इजाजत नहीं देता कि किसी का कत्ल किया जाए, किसी को नाहक सताया जाए। मेरे नाज़रीन देख लो कि एक जो मुंह छुपाए बैठे हैं वो इस्लाम के खिलाफ बोल करके कादरी साहब आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है आज। कादरी साहब आज आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। ये शख्स खुद चैलेंज कर रहा है कि इसे झूठा साबित करें, इसे एक्सपोज करें। करिए आज आप। किसको? और एक और आयत है, कद जाकुम रसूलुम मिनल्लाहि नूर। एक और छोड़िए ना, जो ये बोल रहे हैं वो वाली पढ़ के इनको बताइए गलत बोल रहे हैं। अगर ये बोलते रहेंगे तो आप भी इनका साथ देंगे। इनसे भी कुछ पढ़वाइए। सुनिए ना मेरी बात, इनको भी तो देख लीजिए कुछ पढ़ के आए हैं या नहीं। सुनिए ना, खाली मुंह छुपा करके बैठे। ये तो गलत, ये तो खुद कह रहे हैं कि मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, प्रोपेगेंडा फैला रहा हूँ। ये तो कह रहे हैं मेरा झूठ साबित तो करो। तो हमारे इनके आपका फर्ज है ना बतौर मौलाना, बतौर इस्लाम के रक्षक, इनके झूठ का पर्दाफाश करना। बताइए कौन सी आयत पढ़नी है और कौन सा तर्जुमा करना है, आज करेंगे मौलाना साहब, और आपका झूठ दुनिया के सामने लाएंगे। एडम, सूरह तौबा की आयत नंबर 5 पढ़ने को बोल रहे हैं शायद। हाँ तो सूरह, हाँ जी नहीं तो 123 पढ़ दें, वो आसान है, बदरा हल्की है। कौन सी वाली? स्ट्रॉन्ग है, इनको जरा डबल डोज लेनी पड़ जाएगी बाद में, तो 123 पढ़ दें। 127 पढ़ दें, चॉइस दी है भाई, 5 पढ़ दो या 127 पढ़ दो। आपकी डबल दो या कुछ हो। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इनका हश्र ये होगा, क़द जाअकुम रसूलुम मिनल्लाहि अनफुसिकुम जाअकुम फी अनफुसिकुम मा जाअ क़ाला मिनहु यतफक्करूना ततफक्करून इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। नहीं तो ये आयत नंबर 5 है। किसको? ये मक्कारी है, ये दादो दहीश है। इस्लाम ना बदनाम हुआ है, आप जैसे लोगों से ना बदनाम होगा। वो हक था और हक रहेगा। जरूरी नहीं है सबको सब कुछ याद रहता हो। कि आपको आयत याद नहीं है तो खुले दिल से स्वीकार लीजिए, मुझे नहीं आती। कौन जो ये बोल रहे हैं सूरह तौबा की आयत नंबर 5? कौन सा याद आता है? आप सारा उनको नहीं आती है, आप भी मान लीजिए ना। उन्होंने तो कह दिया मुझे नहीं मालूम। इनको काली मुंह छुपाने के लिए इसीलिए बैठाला के एक आ जाए। ये तो अगर ये ला के एतराज करेंगे, और कुरान ये भी कहता है आपको नहीं आती। जाहिलूना कालू सलामा। कादरी साहब आप दूसरी पढ़े जा रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं वो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्या उनमें कुछ गलत लिखा है? अच्छा कादरी साहब एक मिनट मेरी बात सुनिए। कादरी साहब मेरी बात सुन लीजिए। उनके बेहुदा बातों के जवाब देना कोई जरूरी नहीं। हक है, हक रहेगा। उनके सवालों के जवाब ना दो। अभी आपने कहा सारे सवालों के जवाब देंगे, ऐसा आप कह रहे कुरान के आपके सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, तुम खाली बैठे हो। आप उसको तस्लीम, आपने कुछ पढ़ के ना अल्फाज हदीस आपने पढ़ी, ना कोई हदीस का तर्जुमा 2024 करने के बाद कर दे तो लोगों को पता चल जाए। कोई अहादीस पढ़ी आपने? आपको ओपन दे रहा हूँ। अच्छा चले एक सिंपल सी बात करते हैं। किसको? एक सेकंड आप वो पढ़ दीजिए। कुरान सूरह तौबा, आप देखिए सूरह तौबा, आप सूरह नहल की आयत नंबर 50 पढ़ दीजिए। सूरह नहल की आयत नंबर 50 पढ़ दीजिए, मुंह मांगा इनाम दूंगा। सूरह नहल की आयत नंबर 50 पढ़ दीजिए। आप जैसे लोगों का चेहरा
قرآن نے بے نقاب کر دیا ہے. اچھا ایک بات سنیے, ایک منٹ, قادری صاحب انہوں نے آپ کو 3 آیت پڑھنے کو بولی ہیں, آپ نے ایک بھی نہیں پڑھی, آپ کو آتی نہیں ہے کیا؟ جب آپ سنتی نہیں, جب آپ جانتی نہیں کہ قرآن کیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں. ایک سیکنڈ میں بولوں قادری صاحب, آپ کے سامنے پڑھا پھر آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ نے کوئی نہیں پڑھی. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں بول تو نہیں رہا ہوں. ایک سیکنڈ قادری صاحب میں بولوں اگر آپ کو ٹھیک لگے تو. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے, اور آپ اپنے ابا کا نام بتائیں گے تو جواب تو غلط ہی مانا جائے گا. قرآن کی آیت میں اگر وہ کہہ رہے ہیں آیت نمبر یہ پڑھیے, سنیے نا میری بات, آپ آیت سنا رہے ہیں, آپ نے ان کا انٹرپریٹیشن کیا, میں پورے سمان کے ساتھ آپ نے جو آیت سنائی, آپ نے جو ان کا ترجمہ کیا, پورا سمان ہے, پورا سمان ہے, ہاتھ جوڑ کے سمان ہے, ٹھیک ہے. اب آگے بڑھیں. ایڈم سیکر, ایک سیکنڈ, میں نے جو آپ نے سنایا, جو ترجمہ کیا, جو سیکھ لکھی ہے ان آیتوں میں, وہ ان کو میں سراخوں پر بیٹھاتی ہوں, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ آیتیں بھی پڑھ کے بتائیے, اس شخص میں کچھ یہ کہہ رہا ہے ان آیتوں میں غلط لکھا ہے, ان آیتوں میں ایسی باتیں لکھی ہیں جو ان کی بات کو سپورٹ کرتی ہیں, تو آپ یا تو وہ آیتیں جانتے نہیں تو کوئی بات نہیں, ضرور نہیں ہے سب کو سب کچھ 24 گھنٹے یاد رہے, یا تو یہ بول دیجئے. اور اگر آپ کے پیچھے کوئی وجہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر ان آیتوں کو پڑھنے سے آپ خود کو روک رہے ہیں, کیا ان میں کچھ غلط لکھا ہے؟ اچھا اب میری بات کیا وجہ ہے, آپ سیدھا وجہ بتا دیجئے مجھے. آپ میری بات بھی سنیں گے, میری بات بھی سنیں گے. میں نے 3 آیتیں پڑھ کے ترجمہ کر کے سنایا. وہ تینوں وہ نہیں تھی جو انہوں نے کہا. میڈم میں نے آپ کو بڑی غور سے سنا, میں نے آپ سے کہا, میں آپ سے آپ کا نام پوچھ رہا ہوں, آپ اپنے ابا کا اور امی کا بتائیں گے تو جواب صحیح نہیں ہو جائے گا نا. اگر اتر پردیش کی راجدھانی پوچھوں گی اور آپ مجھے مدھیہ پردیش کی بتائیں گے, سر میں نے کیا کہا, اگر آپ سے میں سوال, اگر امتحان میں سوال آیا ہے اتر پردیش کی راجدھانی کیا ہے, آپ مجھے مدھیہ پردیش کی راجدھانی کا جواب دیں گے تو وہ جواب نہیں مانا جائے گا. سر سورہ نحل کی آیت نمبر 50 پڑھوائیے. ارے سر میں نے مولانا قادری صاحب سنیے, میں نے آپ سے پوچھا کہ اگر آپ سے اتر پردیش کی راجدھانی پوچھا اور مدھیہ پردیش کی بتائیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. 3 آیتیں پڑھی, تینوں کا ترجمہ بیان کیا. سورہ نحل کی آیت نمبر 50 آپ ان سے پڑھوا دیجئے. مجھے اسی لیے وہ مولانا چاہیے جس کو علم ہو, ان کو علم نہیں ہے, یہ بھی ٹی وی کا مولانا. ایڈم ایک بات بتائیے, یہ آپ کیا آروپ لگا رہے ہیں کہ آپ کو حدیث کا الفاظ حدیث نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتا؟ آپ نے اپنی مرضی سے, ارے آپ مولانا آپ کو نہیں آتا تو ان کو بھی نہیں آئے گا نا سر, آپ کا تو کام ہے پڑھنا. ہم کو تو پڑھ کے بتا رہے نا, ہم نے تو پڑھ کے بتایا, ان کو ایک بھی پڑھ کے نہیں بتایا گیا. ٹھیک ہے ایڈم, آپ کو سورہ نحل کی آیت نمبر 50 بڑھاتے ہیں, آپ صرف اپنے من گھڑن باتیں کر رہے ہیں. آیت نمبر 50 پڑھ کے دکھائیں. غلط پڑھ رہے ہو آپ, غلط ہے یہ, غلط ہے یہ, ارے غلط ہے, توبہ کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ. صحیح کر دیں, اس پیٹ پہ بیٹھ کے قرآن کا مذاق مت اڑاؤ. غلط پڑھ رہے ہو تم, یہ شرم آنا چاہیے تمہیں یار. اگر ایسے غلط پڑھو گے تو صحیح نہیں ہوگا. قرآن کے ساتھ مذاق مت کرو, غلط مت پڑھو, غلط مت پڑھو ایک بھی لفظ. صحیح کر دو. اگر منہ چھپا کے بیٹھنے سے غلط پڑھو گے تو بہتر نہیں ہوگا. یہ قرآن ہے, اس کے خلاف اگر نہیں, غلط ہے یہ. قادری صاحب یہ غلط پڑھ رہے ہیں, کچھ نہیں آتا, آپ تو پڑھ دو. تو آپ نے ان کو بیٹھایا کیوں پھر؟ آپ صحیح پڑھ دو. ان کی پول کھولنے کے لیے بٹھایا, ان کی پول کھولنے کے لیے بٹھایا. اسلام کو بدنام کرتے ہیں, ان کی پول کھل جائے اس لیے بٹھایا. آپ کھولو نا ان کی پول, آپ صحیح پڑھ دو. اسلام کی پول کھولنے کے لیے, اسلام کی نہیں, ان کی پول کھولنے کے لیے. آپ سنیے قادری صاحب, میری متی ماری گئی ہے کہ میں ایک پیغمبر صاحب, ایک اتنے پاک صاف ایک ریلیجن کے بارے میں کچھ بولوں گی. آپ سنیے میری بات, پوری بات سنیے قادری صاحب. میں نے ان کی, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو کیوں بٹھایا, چلیے اگر یہ غلط ہیں, یہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, تو ان کی پول کھل رہی ہے آج دنیا کے سامنے, ان کا اصلی چہرہ آ رہا ہے, بے نقاب ہو رہے ہیں, انہیں نہیں آتی, یہ غلط پڑھ رہے ہیں, تو آپ تو صحیح پڑھیے. ارے جب یہ غلط پڑھ رہے تو جب ٹوکا نہ ٹوکا میڈم, ٹوکا تو صحیح بھی تو کرو نا, صحیح تو بتاؤ. وہ کہہ رہے ہیں صحیح, آپ پڑھ دو, آپ مولانا ہو, آپ کو تو آنی چاہیے نا. ہاں تو میں نے وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ بدترین چیز ہے, حق کا حق ہے رہے گا. یہ ہاتھی پھیلائیں گے, ہاتھ جوڑیں گے اور خالی یہ ہنس کے دکھائیں گے, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ارے بھائی آپ کو ہم کا نہیں پتا, جو میں نے یہی بولا حق ہے. وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہاں یہ وہی چیز ہے, تم غلط پڑھو گے, یوٹیوب میں دیکھ کر کے پڑھو گے جتنا بھی ہوگا, اس کے آگے تم بدنام نہیں کر سکتے. سارے ناظرین جانتے ہیں,
हक हक होता है प्यारे। सारे नाज़रीन जानते हैं कि मौलाना ने जवाब नहीं दिया। किसको? मौलाना आप अरे तुमने जवाब नहीं दिया, मौलाना जवाब दे रहा, ना तुमसे हदीस पढ़ी गई, ना कुरान की आयत पढ़ी गई, तुम खाली मुंह छुपा के बैठे हो, मैंने बोला उसको सही कर दो, खाली मुंह ट्रांसलेट छुपा कर दो करके साथ बैठे हो, में। तुमसे कुछ चलिए नहीं होगा। मौलाना साहब इन्होंने गलत पढ़ा, आप मौलाना हैं, आप सही तो कर दो कम अरे से तो कम। कर तो दिया, कितना सही करूं मैडम? एक मिनट, ठीक है, एक सेकंड। एडम आपने क्या गलत पढ़ा था, दोबारा पढ़ें, और जिसको मैंने सही। तो कुछ और पढ़ा था, ये जवाब कुछ और दे रहे हैं। ठीक है, आपने क्या पढ़ा था? एक सेकंड। एडम आपने क्या पढ़ा था स्पेसिफिकली बताइए। इन्होंने आपसे कहा था कि आप 50 नंबर आयत पढ़िए। नहीं, जो मैंने भी पढ़ा, मैंने तो 50 नंबर आयत पढ़ा ही नहीं, मैंने तो एक सिंपल सी बात पढ़ा। अब इन्होंने कहा मैंने गलत पढ़ा, मैं दोबारा गलत पढ़ता हूँ। मौलाना जी सही करें, मन बद्दला दीनहु फअक्तुलहु, सही करें, गलती को सही करें। देखो ये बदला जो दीन आप बोल रहे हैं, ये आयत कुरान नहीं है, ये अल्फाज हदीस है। वो बदलू, अच्छा। अगर किसी ने दीन को तब्दील अच्छा। कर दिया, दीन से खारिज हो गया, अच्छा। दीन से निकल गया, अच्छा। ये इसका तर्जमा है। अब इससे क्या साबित करना चाहते हो बताइए? गया, जो खारिज हो गया उसे कत्ल कर दो। किसको? गलत। अच्छा, मुझे बताइए, नहीं, मुझे ये बताइए, मेरे आकाए दो जहां, सुनिए, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुफ्फार, देखिए सुनिए, मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान ताइफ गए, लोगों को सताया, मेरे आका ने उनको कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया। मेरे आका ने फरमाया था कि इनको कत्ल मत करो, इनको इज़ा मत दो, हो सकता है कि इनकी नस्लों में इस्लाम परवान चढ़े, इस्लाम की खैर भलाई हो। मेरे आका ने कभी कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया। ये आपका इल्जाम गलत है। तारीख ताइफ शाहिद है, मैदान बद्र शाहिद है, मैदान खंदक शाहिद है। आपके इल्जाम से नाज़रीन धोखे में नहीं आएंगे। जुम्मे का खुतबा देने आए हैं भाई, खुतबा ही तो है तुम जैसे लोगों के दिल को आशना करने के लिए। तुमसे खुतबा आता ही कब है? काब बिन अल-अशरफ को क्यों मरवाया गया? किसको? ठीक है, काब बिन अल-अशरफ को। चलिए ठीक है, यहाँ पर दोबारा अल्फाज़ बोलिए, हदीस एडम ने नहीं पढ़े, लेकिन जो एडम ने आयतों के बारे में कहा वो मौलाना साहब ने नहीं पढ़ी। दोनों ने अपनी अपनी आयतें, दोनों ने अपने अपने इंटरप्रिटेशन दिए हैं इस्लाम में ऑनर किलिंग को लेकर। इस्लाम में ऑनर किलिंग है, नहीं है, सही है, गलत है। आप लोग जाएं, आपने मौलाना साहब की बात भी सुनी, एक्स मुस्लिम एडम सीकर को भी सुना, आप लोग भी जाएं, कुरान हदीसें पढ़ें, स्कॉलर से बातचीत करें और फिर इस मुद्दे पर अपनी कोई राय कायम करें। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये दोनों आपके निजी विचार थे, आपने तमाम अपनी इंटरप्रिटेशन, अपनी समझ से यहाँ बातें रखी हैं, इसलिए हम अपनी गुजारिश करेंगे अपने दर्शकों से कि वो ज़रूर इनके कही हुई बातों को कुरान हदीसों के ज़रिए, स्कॉलर्स के ज़रिए दोबारा जांच लें। नमस्कार, आप देख, मैं हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है इस शो के जरिए हम आपके सामने वो तमाम सवालात, वो तमाम विरोधाभासी बयान लेकर आएँ जिनको लेकर इस्लाम क्या कहता है, कुरान हदीसें क्या कहती हैं, इस्लाम के स्कॉलर्स क्या कहते हैं, ये आपके सामने रखें और सही सोच, सही विचारधारा आप बना सकें या उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ सकें। और आज जिस मुद्दे को लेकर हम आए हैं वो है, क्या इस्लाम में इज्जत के नाम पर होने वाले कत्ल, चाहे फिर वो किसी भी संदर्भ में हो, वो बेटी की लिहाज से हो, परिवार में महिला के लिहाज से हो या और कोई रिश्तों के लिहाज से हो, इज्जत के नाम पर होने वाले कत्ल क्या इस्लाम में जायज़ हैं, कहीं से भी उन्हें जस्टिफाई ठहराया गया है, और क्या ऑनर किलिंग का कोई कॉन्सेप्ट कुरान हदीसों में मिलता है, यही जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस्लाम के जानकार इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौलाना ज़बरुल कादरी साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैं, इस्लाम के जानकार हैं, और हमारे साथ एडम सीकर हैं जो कि एक्स मुस्लिम हैं और एक लंबे वक्त तक उन्होंने कुरान को, हदीसों को पढ़ा, समझा और उसके बारे में जानकारी हासिल की, तो उनके अपने तर्क हैं। तो सबसे पहले मौलाना ज़बरुल कादरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कुरान हदीसों में ऑनर किलिंग, इज़्ज़त के लिए हत्या, चाहे वो किसी भी रिश्ते की हो, किसी भी शख्स की हो, लड़का लड़की, बेटा बेटी, पत्नी बहन, कुछ भी हो, क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मिलता है इस्लाम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अला ज़ालिका हुब्बिका हबीबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैडम, आपका सवाल बहुत बेहतर। मज़हब इस्लाम के अंदर रिश्तों का कत्ल तो बहुत बड़ी चीज़, आम आदमी, इंसान बहुत आला चीज़, किसी को ज़रर, ख़तरा या दबोचर कर इस तरह कत्ल, गारत, क़िताल, जंग, अहद,
इन तमाम चीज़ों की, चाहे वो रिश्तेदार हो या ना हो, रिश्तेदार हो, बाप हो, बहन हो, माँ हो, कबीले के हो, अपने मज़हब के हो या गैर मज़हब के हो, कोई भी हो, किसी इस तरह जहरियत और मारियत की इजाज़त इस्लाम देता ही नहीं है मैडम। यानी किसी भी चीज़ से नाराज़ होके, खफा होके अगर लगे कि परिवार की इज्जत को नुकसान पहुंचाया, कुछ भी किया, तो उसकी इजाज़त नहीं है कि उसको आप जान बड़ी अनोखी चीज़ है। रब ने जान इसलिए दी है, एक कुरान शरीफ की आयत है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस। कुरान में एक जिन्न का लफ्ज़ आया, एक इंसान का। इस इंसानों से वो सारे इंसान मुराद हैं जो सारी दुनिया में रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी मुल्क, किसी भी देश के क्यों ना हो। रब ने, ईश्वर ने, भगवान ने जब पैदा किया है इनको, तो सिर्फ इबादत के लिए। अब इबादत कौन सी हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो मस्जिद में जाके सजदा ही करे। अपने एतबार से जिस मजहब में जो पैदा हुआ, वो अपने मजहब के एतबार से उसको याद करे, उसकी परिस्थिति और पूजा करे। तुमने दुश्मनी की तो इजाजत नहीं है कि तुम उसको कत्ल कर दो। अगर वो तुमको है तो उसको कत्ल कर दो या उसको मार दो, उसका गला घोट दो, उसका हाथ काट दो। शरीयत इस्लामिया इसकी सख्त तरीन शिद्दत के साथ मजम्मत करती है। और कत्ल अगर किसी ने कर भी दिया जानबूझ करके किसी का, तो उसके लिए कुरान में सजा है, मन कतला मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदीन फीहा। अगर जानबूझ करके किसी ने किसी को कत्ल किया, उसकी सजा हमेशा हमेशा जहन्नम में है। वो किसी सूरत में निकाला नहीं जाएगा, हमेशा जहन्नम में जलेगा। इतनी बड़ी सख्त वईदात है। चलिए ठीक है, एडम सीकर भी हमारे साथ हैं। इस्लाम हालांकि वो छोड़ चुके हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनके पास बाकायदा कुरान हदीस का हवाला है जी। वो अपने मन से नहीं, वो कह रहे हैं कि उनके पास कुरान हदीसों का हवाला है जहां पर इस्लाम में जायज ठहराया गया। एडम एग्जैक्टली। अब दोनों आप लोग नहीं ठीक हो सकते, या तो मौलाना साहब ठीक है या आप एक सिंपल सा मैं इनके लिए सवाल रख देता हूँ। इतनी लंबी इन्होंने तमहीद बताई, अगर मैं उस तमहीद में जाऊं तो बहुत सारी कुरान की सूरतें हैं जहां पे इनको मसला आ जाएगा। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 47 के अंदर अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ये प्रॉफिट के लिए बेफिटिंग नहीं है कि वो कैप्टिव ऑफ वॉर रखे जब तक वो जमीन के ऊपर मैसाकार कत्लो कताल ना कर दे। चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 5 कहती है, जाओ कत्ल करो इन तमाम मुशरिकीन को, जहां पाओ घेरे में लो, इनको घात में लो, और जहां बैठे इनको मार डालो, कत्ल कर दो जब तक वो तौबा ना कर ले, ज़कात ना दे दे, नमाज ना कायम करें, यानी कि मुसलमान ना हो जाए। यानी कि और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में जाते हैं, सिंपल सा सवाल करते हैं, अगर शरिया इस्लामिया यहाँ पे नाफिज हो जाए, एक बाप का अपने औलाद को कत्ल करने के ऊपर कसास क्या है? मुझे सिंपल आंसर दीजिएगा सर, लंबा ना कीजिएगा। देखिए मेरे अजीज, बहरहाल मैं आपको नहीं दिख रहा हूं तो सही है, लेकिन मुझे को आप नहीं दिख रहे, प्रॉब्लम है कुछ। देखिए आपने, मैडम ने जो सवाल किया, जैसे मैंने आपको सुना, थोड़ा सा आप भी गौर से सुने। आपने जो किया, जो आयत, जो आपने नंबर बना, हर एक नौयत की है कि आपने किसास क्या है। किसास का मतलब ये है कि अगर आपने किसी को जानबूझ करके कत्ल कर दिया, अब बेगुनाह था, कत्ल कर दिया, तो उसकी सजा कत्ल की सजा कत्ल ही है। अगर तुमने किसी को सताया नहीं, किसी को कत्ल नहीं, आप गौर से सुनिए। ये नहीं पूछा, पूरी बात पूछा सर, पहले सवाल सुन लें, क्योंकि आप जो इतनी लंबी तमहीद बांध रहे हैं, अरे उसमें मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बांधी जाती है कि आप गलत सवाल करते हो। सर, एक बाप ने अपनी औलाद को कत्ल किया है शरिया इस्लामिया के तहत, इस्लामिक शरिया डॉक्ट्रिन के तहत। किस लिए? उस बाप का उसका जुर्म क्या था मेरे भाई? उसका जुर्म क्या था? आप मुझे तीनों कैटेगराइजेशन में बता दे। कैटेगराइजेशन नंबर 1, उसका कोई जुर्म नहीं था। सुन ले मैं आपको बता रहा हूँ कैटेगराइजेशन। पहले आप, उसका कोई जुर्म नहीं था, बिला वजह कत्ल किया, उसके बारे में बता दे। उसका कोई जुर्म था, उसके बारे में बता दे। उसने दीन इस्लाम छोड़ दिया था, उसके बारे में बता दे। तीनों केसेस के बारे में बता दे सर, आपके लिए ओपन है। शरिया इस्लामिया रेफरेंस देके बताइएगा, तमहीद ना बांधे, क्योंकि अभी आपने तकरीबन 1 मिनट 60 सेकंड बोला, मेरे सवाल के जवाब की तरफ नहीं आए। देखिए सवाल सिंपल है, जवाब भी सिंपल। आपके सवाल बुनियादी तौर पर गलत, और ये जो है मनगढ़ंत। दूसरी चीज, कोई बाप अपने, सुन लीजिए आप, मैंने आपको सुना के लिए नहीं सुना मैडम, आप इनको, जब मैं इनकी बात सुनने हूं तो आपको इनको सुनना चाहिए। मैं इनकी बात सुना। एक कोई भी दुनिया का बाप
बगैर किसी जुर्म के अपने बेटे को कत्ल नहीं कर सकता। अगर बेटे को बाप ने कत्ल किया है तो आप ये नौयत बताएं कि किस बुनियाद पर उसको कत्ल किया है। नहीं, किसी भी बुनियाद पे किया हो। एक मिनट कादरी साहब जी, किसी को किसी की जान लेने का हक नहीं है। नहीं है, ठीक है, ओके, चाहे कितना भी बड़ा गुनाह हो उसके लिए मतलब ठीक है, शरिया का भी कानून है, देश के भी कानून है, तमाम चीजें, ठीक है। तो एक बाप अगर अपने बेटे का कत्ल करता है, यहाँ पर एडम की बात से मैं समझ पा रही हूँ, किसी भी बात से नाराज होकर, नागवार गुजरी हो, उसे अपनी इज्जत के खिलाफ लगी हो, अपनी शान के खिलाफ लगी हो, एक ऑनर किलिंग करता है अपने बेटे की, तो वो हत्यारा नहीं कहलाएगा, बाप हत्यारा नहीं कहलाएगा, उसको उसकी हत्या की सजा नहीं मिलेगी, ये एडम कह रहे हैं। देखिए आप और वो दोनों का सवाल में लेकिन आप मेरी बात, दोनों लोग मेरी बात सुने। बाप ने बेटे को कत्ल किया, खामा एक दुनिया का कोई बाप औलाद को जिगर से पालता नहीं कर सकता। मैं कह रही हूँ कि खामा नहीं किया। अरे खामा नहीं किया भाई, मैं कह रही हूँ मुझे नहीं पसंद आया, मेरे परिवार की इज्जत के खिलाफ कोई एक्शन लगा। मैडम कोई बाप पसंद नहीं करता, ये मनगढ़ंत सवाल। और ये उसका आप इसकी कंडीशन बताइए ना। कादरी साहब ऑनर किलिंग क्या होती है फिर? ऑनर किलिंग क्या होती है फिर? और ऑनर किलिंग का मतलब ऑनर किलिंग अपनी इज्जत के लिए, अपने रसूख के लिए, अपने सम्मान के लिए किसी की हत्या करना, उसे क्या बोलते हैं? और अपनों की हत्या होती है, वो आपको पता होगा। आप ही करती रहेंगी तो अपनी इज्जत के लिए, अपनी हैसियत के लिए आप भी समझती हैं इस समाज में, और इंसानियत का कत्ल सब है, लेकिन बाप ने किस बुनियाद पर किया? ये जो सवाल कर गए कि आप इतनी तमीज मत बांधिए, ये मत कीजिए, मैंने क्लियर कर दिया, तो आप ये बताइए कि कौन से जुर्म की बुनियाद पर बाप ने बेटे को कत्ल किया? अरे किसी भी बुनियाद पे किया तो वो बाप हत्यारा कहलाएगा कि नहीं? चाहे वो बुनियाद कितनी भी सही क्यों ना हो। अरे ऐसे कैसे हत्यारा हो जाएगा? सुनिए ना, अगर कोई आदमी अपने, मैं आपको दे देता हूँ, मैं आपको दे देता हूँ, बताइए, क्लियर कीजिए ना आप। हो जाए सर, मैं क्लियर करता हूँ। मैंने आपको 3 चीजें दी थी, आपने सुना नहीं था, ऑडियंस सुन चुके होंगे। 3 चीजें मैंने दी थी, 3 कैटेगराइजेशन। नंबर 1, बिला वजह कत्ल किया, आई डोंट केयर, कत्ल बिला वजह कोई कत्ल नहीं करता मेरे भाई, ये गलत है। हजरत सुन ले। अरे सुन रहे हैं आपकी बात, आप हवाला दीजिए। ऐसे तो मैं भी ऐसे कहने से कुछ नहीं है, ऑडिशन को गुमराह करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप उसका हवाला दिए कि फला मकाम पर फला जगह इस तरीके ने एक बाप को कत्ल किया, इस तरीके से आप आधी बात को छुपा करके और उसको गुमराह करेंगे तो ऐसा काम नहीं चलता। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 346, अल्फाज हदीस बयान कीजिए। हजरत उमर बिन अल खिताब के जमाने में एक खिताब नहीं है, वो उमर बिन खत्ताब है। कत्ल किया, कैसे अल्फाज सही कीजिए, उमर बिन खत्ताब, खिताब नहीं, खत्ताब है वो लफ्ज को सही बयान कीजिए। खिताब ही बोला, सुने, कानों में से चवन्नियां निकाले हजरत। आप अल्फाज जबान को भी जरा सही करिए, मेरे कान सही है, तुम्हारे कान गलत होंगे। अगर डिबेट पर बैठा करें तो अल्फाज को सही बेहतरीन तरीके से, मैंने आपको नहीं, ये आन कान नाक ये पढ़ी लिखी जबान नहीं होती है। अल्फाज सही तरीके से रखिए, आप अपनी मर्यादा को समझ गए नहीं? आप भाषा को अंदाज में लीजिए अदब के साथ। आपको हजरत कह के बुला रहा हूँ। हजरत नहीं किया, हजरत बाद में कहा है आपने, कान वान ये चीजें पढ़ी लिखी जबान नहीं होती है भैया। हजरत कह रहा हूँ आपको। किसको? क्या हो गया मौलाना साहब, इतनी जल्दी थक गए? क्यों थक गए? अभी तो सिंपल सा, अभी तो 2 और कैटेगराइजेशन रहती है, अभी तो पहली कैटेगराइजेशन कोई कंडीशन नहीं है आपकी। अल्फाजे हदीस इस तरीके से इस्लाम को अगर बदनाम करने से आप जैसे लोगों से न हम थके हैं, न थके थे, न इंशाल्लाह थकेंगे। हक हक होता है, बातिल बातिल होता है, राइट? बातिल बातिल होता है। हंसने से और इसके ये बात अच्छा ठीक है, एक सेकंड एडम, एक सेकंड आपके क्या सवाल है पूछिए, कादरी साहब जवाब देंगे। वो कह रहे हैं कि वो थके नहीं है, वो जवाब देंगे, एक एक करके सवाल पूछिए, वो यहीं इस शो पे आपके हर सवाल का जवाब देंगे। बोलिए। 3 कैटेगराइजेशन में कादरी साहब एक ही बार में पूछ लूं या अलग अलग सवाल पूछूं? कादरी साहब की मर्जी से पूछूं। नहीं, मेरी मर्जी, ये सवाल करें, मैं कंडीशन के मैं हवाले से अल्फाज के साथ में बैठा हूं इंशाल्लाह। चलिए पहला सवाल। कैटेगराइजेशन नंबर 1, you do not know the reason. Categorization number 2, उसने कोई गलत काम किया है, गुस्सा हुआ और बाप ने कत्ल कर दिया। कैटेगराइजेशन नंबर 3, वो मुर्तिद मेरे भाई आप तर्जमा पढ़ रहे हैं या हदीस का तर्जमा या हदीस बयान कर रहे हैं, ये बताएं। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं ना, क्वेश्चन ये क्लियर कीजिए पहले आप कि आप किताब में से देख रहे हैं या हदीस का तर्जमा बयान कर रहे हैं, वो बताइए।
وہ کہہ رہے ہیں سر، آپ میں نے حدیث آپ کو بتایا، ایگزیکٹلی پڑھیے، شبدشات ترجمہ مت کریے. ہاں ایڈم. الفاظ حدیث بھائی، اگر حدیث پڑھ رہے ہیں تو الفاظ حدیث پڑھیے، ترجمہ نہیں پڑھیے، اس لیے کہ ترجمے میں حضرت لوگوں نے اپنے اعتبار سے عربی زبان کو اسلام کو غلط دکھانے کے لیے اپنی ٹھیک ہے. مرضی سے ترجمہ کیا. آپ الفاظ حدیث پڑھیے، کتاب کا نام بتائیے، راوی کا نام بتائیے. قادری بیٹھا آپ کا جواب دینے کے لیے. ہنسنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہنسنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہنسنے سے کیا فائدہ؟ یہ بچکانی باتیں ہیں. میں نے تو سوال رکھا ہے سر. میں نے رکھا، حدیث یہ تو آپ میں نے ہنس پڑھی رہے ہیں، نہیں. لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ میں ہنسنا بھی جانتا ہوں. یہ بچکانہ حضرت باتیں، میں نے ذمہ تو دار حدیث جگہ ہے پڑھی ہی یہ. نہیں، کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ میں کیوں، ارے میں غصہ کرتا ہی نہیں، میری آواز ہی ایسی ہے بھائی، میں کیوں غصہ کروں آپ سے؟ حضرت پھر میں نے تو ابھی سوال کیا ہے، حدیث تو پڑھی ہی نہیں. تو پڑھ کے سنا دو. نہیں، ابھی مجھے صرف سوال کرنا ہے آپ سے. کیا پہلے پہلے جواب تو حدیث آ جائے، پھر حدیث سنائیے، بھی پڑھوں گا. حدیث سنائیے پہلے. پہلے سوال کا جواب تو آ جائے، پھر حدیث بھی پڑھوں گا. ہاں تو پڑھیے، سنائیے. اچھا ذرا مجھے یہ بتائیے، تارک دین کے اوپر کیا سزا ہے؟ تاریخ کا مطلب کیا ہے؟ آپ تاریخ سے سمجھتے کیا ہو؟ جس نے دین کو چھوڑ دیا اس کی سزا کیا ہے؟ تاریخ کو ہاں کون جی. سا؟ ہاں دیکھیے، ایک منٹ جو آپ نے مرتد ہو سوال گیا کیا یار، اسی پر. مرتد کی سزا بتا دیں. بھائی جان بات سنیں. تاریخ کا مطلب آپ سمجھتے تو سے تاریخ پڑھ رہے ہیں یا تا سے تاریخ پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہ بتائیں. سر میں الف سے تاریخ پڑھ رہا ہوں، کوئی فرق الف سے پڑتا ہے؟ تاریخ کوئی آتا ہی نہیں. الف نہیں سے آتا نا، تاریخ اسی لیے کوئی بولا آیا میں ہی نے نہیں الف پوری پڑھ رہا ہوں. عربی زبان میں. اسی لیے کہا اگر ہے ہو تو الف مجھے سے دکھا پڑھ دو. رہا ہوں. ارے مانا انعام دوں گا. حضرت، باتوں میں سے بات نکالنے کی بجائے اگر آپ جواب دے دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ نہیں جب دینا چاہتے غلط بتا دیں، بولو گے جواب بھائی نہیں تو ہے. غلط پہلے مطلب تو صاف رکھیے کہ آپ جی، بولنا اگر کیا چاہ رہے ہو. جواب نہیں ہے تو منہ بولے چھپا کے نہیں ہے. بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. سامنے منہ چھپانا ہی تمہاری علامت یہ ہے کہ تم بالکل اسلام کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو. چاہتے ہیں پاکستان کے اندر. پاکستان کو چھوڑو، غلط. ہندوستان کی بات ہے، پاکستان کا نام مت لو. پاکستان کا نام، میڈم پاکستان کا نام لے لیجیے، ہندوستان کی بات کر لیں گے. پاکستان کا نام مت لیجو، ہندوستان میں بیٹھے ہندوستان کی بات کرو آپ. غلط. اسلام ہندوستان میں آیا تھا سر. ارے وہ کچھ نہیں، آپ اپنی ڈیبیٹ پہ جس سے مقصد سے آئے ہو آپ وہ مقصد بیان کیجئے. ہندوستان، پاکستان، افغانستان، اس سے کوئی لینا دینا اسلام کی نہیں. بات کرتے ہیں نا، ہندوستان پاکستان نہیں. میرے شو کا نام یہ نہیں ہے کیا کہتا ہے ہندوستان کا مسلمان، کیا کہتا ہے ہندوستان کا اسلام یا پاکستان کا اسلام. میرے شو کا نام ہے کیا کہتا ہے اسلام. تو اسلام کی بات کرتے ہیں. ایڈم آپ بھی اسلام تک ہی سیمت رہیں. پاکستان ہندوستان نہ قادری صاحب آپ کریں نہ ایڈم آپ کریں. مینول عمدۃ السالک سیکشن O2.0 clearly states, according in the book of justice, clearly states, ایک باپ کو اور ایک ماں کو، یہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کا لکھا ہوا شریعہ مینول ہے، عمدۃ السالک. دنیا میں کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، مولانا صاحب جانتے ہوں گے. ایک باپ کو اور ایک ماں کو اپنے بچے یا اپنے بچوں کے بچے کے قتل کرنے کے اوپر قصاص نہیں ہے. جی حضرت کیا کہتے ہیں؟ قادری صاحب دیکھیے، آپ نے یہ جو بیان کیا، پہلے تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پہلے لفظ جو آپ نے پہلے استعمال کیا تھا تاریخ دو طریقے سے ہوتا. ایک تو سے تاریخ ہوتا، ایک تا سے تاریخ ہوتا. دیکھیے آپ سب بولتے ہیں، آپ کے اندر پریشانی یہ ہے کہ جب آپ بولتے ہو تو پھر دوسرے کو بھی سننے کا مادہ رکھو، تبھی نکل کے آئے گا کہ سچا کون ہے اور گمراہ کون کر رہا قوم کو. سمجھ لیجئے. یہ جو آپ نے امام شافعی کا نام لیا اور امام شافعی کے لیے بات لیا، اس کا ثبوت آپ کے پاس اگر ہے قرآن کی روشنی میں یا احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تاریخ کے اعتبار سے، تو آپ پڑھ کے بتائیے. سر میں نے آپ کو بتایا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، عمدۃ السالک پیج نمبر 584 ہندی میں بات کیجئے. میں تھوڑا انگلش کا کم سمجھتا ہوں، انگلش میں کم سمجھتا ہوں. 5 نہیں، آپ تھوڑا ہندی میں بات کریں. مدرسے کے علاوہ بھی کچھ پڑھ لینا تھا نا، پھر سمجھ آ جاتی. میں پڑھ لیتا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں انشاءاللہ آج بھی کافی ہوں اور کل بھی کافی تھا. اس طرح کی ٹانٹنگ کرنے سے آپ کو گمراہ کرنے کا موقع میں قوم کو نہیں دوں گا انشاءاللہ. آپ جیسے منہ چھپا کر کے شرمندہ لاچار ہونے والوں کو انشاءاللہ موقع نہیں دیا جائے گا. حق تھا، حق ہے، حق رہے گا انشاءاللہ. آپ کو جو بیان کیا جائے وہ ادھر ادھر کی ٹانٹنگ سے کوئی فائدہ نہیں. گولی کھا لیں، گلا خراب ہو جائے گا، بہت زیادہ چیخ رہے ہیں آپ. ارے میری تو آواز ہی ایسی ہے، تمہاری تو آواز اس لیے پتہ نہیں چلے گی کہ پردے میں بیٹھے ہو. تمہارا تو جرم یہی ہے میرے بھائی کہ منہ چھپائے بیٹھے ہو. کیا کہتی ہے؟ حدیث پڑھ کے بتائیے.
सर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान का जो अरे यार ये तो सही है, मैं क्या कह रहा हूँ, अल्फाज हदीस पढ़िए, तर्जुमे के ऊपर मुझको यकीन नहीं है तुम्हारे। हलाल नहीं है ना, अलबत्ता 3 बातों में से अल्फाज हदीस पढ़िए, अल्फाज हदीस, अल्फाज हदीस पढ़िए, तर्जुमा नहीं। जी एक मिनट एडम, इनका ये कहना है कि आप अपनी मन से इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं, आप अल्फाज हदीस पढ़िए, इज इट पॉसिबल? और क्या? अच्छा तो मैं ये पढ़ देना, चले जाएं, मैं इन्हें कहता हूँ सुनन इब्न माजा 2534 पढ़ के दिखा दे मुझे सिर्फ। इब्न माजा किस किताब का नाम है बताइए? मैंने ये कह दिया, भी ना दे, मैंने ये कह दिया 2534 पढ़ दे, तर्जमा कर दे बस। मैंने तुम्हारे सारे सवालों का जो बेहुदा सवाल इस्लाम को बदनाम और नाकाम कादरी साहब, चलिए एडम को पढ़ना नहीं आता, एडम को नहीं आता, आपको आता है, तो वो आपको हदीस का नंबर बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप पढ़ दीजिए, आप मौलाना हैं, आप जानकार हैं, आप तर्जुमा बता दीजिए ताकि दर्शकों तक सही जानकारी जाए, गलत जानकारी ना जाए। एडम गलत बात फैला रहे हैं, तो आप पढ़ दीजिए। एडम नंबर बताइए, वो पढ़ेंगे। अच्छा आपकी बात पूरी हो गई मैडम, अब मैं कहूं 2534 ना, अब मैं कहूं मैडम कुछ? ठीक है, आप पढ़ दीजिए, सुनिए ना, अल्फाज हदीस पढ़ दीजिए कादरी साहब। और एक मिनट, ये काय के लिए बैठे आने के बाद मेरे, अगर मैं पढ़ दूंगा आपको तो नहीं ये आती छुपा क्या? के आने के बाद ये काय के लिए आने के बैठे? कादरी साहब आपको नहीं आती, वो तो गलत बोल रहे हैं। तो इनको क्या आता है, ये काय के लिए बैठे हुए हैं? नहीं कादरी साहब, अगर वो गलत है वो तो मैं तो आप इस्लाम आप जो कह रही हैं मैं आपका सपोर्ट करता हूं। मेरी बात समझिए, मैं नहीं चाहती हूं कि कोई भी मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर गलत बात कहे। अगर आप किसी को कह रहे हैं कि वो तर्जुमा गलत कर रहा है, गलत बयानी कर रहा है, तो आप प्लीज, तमाम मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, न जाने कितने लाखों लोग इस शो को देखेंगे, आप प्लीज सही तर्जुमा, सही अल्फाज हदीस पढ़कर उन लोगों को बताइए कि ये आदमी गलत झूठ फैला रहा है। आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, कुरान का मकामो मर्तबा हदीस से बहुत अफजल व आला है मैडम। अब मेरी आप बात सुने, बीच में ना बोले। जब कुरान ने ऐलान कर दिया, देखिए बोल गए कादरी साहब, आपने कहा कुरान का तर्जुमा बहुत ऊपर है, सूरत तौबा नंबर 5 पढ़ दें। कुरान का सबसे मकाम, कुरान की आयत पाक, मन कतला मुताम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदीना फिया, सबसे पहले कोट करके मैंने आपको बताई। मज़हब इस्लाम किसी के कत्ल की इजाजत नहीं देता। मुझे नहीं मालूम कादरी साहब, मुझे नहीं मालूम, तो फिर आपने कहा कि इनका इंटरप्रिटेशन गलत था। आप मौलाना हैं, ये धर्म छोड़ चुके हैं, तो मैं आपकी बात को ज्यादा तरजीह दूंगी। तो कुरान आपकी बात का ज्यादा सम्मान है, सुनिए ना, आपकी बात का ज्यादा सम्मान है बनस्पत एक शख्स के जिसने इस्लाम छोड़ दिया, ठीक है, वो इस्लाम के बारे में क्या कुछ बोल रहा है, उससे ज्यादा अच्छा है कि अगर वो गलत बोल रहा है, लोगों को भड़का रहा है, गलत जानकारी दे रहा है, तो बतौर मौलाना ये आपका फर्ज है कि मेरे शो पर आप सही आयत पढ़कर, उसका सही तर्जुमा कर अल्फाज हदीस पढ़कर लोगों को बताएं और एडम साहब की पोल खोल दें। मैं कुरान की आयत पढ़ा, उसका तर्जमा बताया, आपने सुना? कुरान की आयत मुबारका हक थी, हक है, हक रहेगी। ये कौन सी वाली आयत की बात कर रहे हैं? ये दोनों सेम है? देखिए सुनिए, मेरे को अरबी नहीं आती, मैंने कुरान नहीं पढ़ी, ये दोनों आयतें सेम है या अलग अलग? कौन सी? ये जो बोल रहे हैं। अरे आप तो उसको सुननी नहीं रही, बीच में एकदम टोक देती हो। नहीं, आपने पढ़ के पहले सुनाई थी ना। सुन तो लीजिए, मन कतला मुताम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदीना फिया, ये कुरान की आयत, इसका उर्दू तर्जमा ये होगा, हिंदी तर्जमा मेरे सारे नाज़रीन सुने, कि अगर किसी ने कसदन जानबूझकर बगैर किसी गुनाह के अगर किसी को कत्ल कर दिया तो वो जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा, जहन्नम में गर्क होगा। ठीक है, ये तो और यही हक है कुरान का ऐलान। कादरी साहब, ये एक आपकी आयत हुई, आपने जो पढ़ी उसका तर्जुमा आपने कर दिया, अब एडम वाली भी पढ़ दीजिए जो एडम चाहते हैं। एडम कौन सी चाहते हैं आप? एक सेकंड, कादरी साहब को तो सब जुबान याद है। एडम वो अल्फाज पढ़ देंगे, एडम कौन सी आप बताइए, दो चाहते हैं, वो आप पढ़ के उनका इंटरप्रिटेशन कर देंगे। ये तो कुछ चाहते नहीं, इनके पास तो झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं। अरे तो उनका झूठ की पोल खोलिए, मैं तो आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रही हूँ कादरी साहब, फिर आप कहेंगे कि बिना सब दिल तोड़ देती है, आप प्लेटफॉर्म नहीं देती हैं। एडम आप बताइए, वो पढ़ेंगे और आज आपका झूठ सामने लाएंगे सबके। जी मुझे एक्सपोज कर दे, सूरत तौबा की आयत नंबर 5 पढ़ दे प्लीज। किसको? आप बताइए, मैं मुझसे जो सवाल हुआ मैंने पढ़ दी, आप खाली एतराफ। देखिए नाज़रीन समझते हैं कि ये एक गिरोह पैदा हुआ है, इंशाअल्लाह हमारे नाज़रीन इनकी गलत के लिए कुछ नहीं होगा।
ارے قرآن کی آیت قرآن اجازت نہیں دیتا کہ کسی کا قتل کیا جائے, کسی کو ناحق ستایا جائے. میرے ناظرین دیکھ لو کہ ایک جو منہ چھپائے بیٹھے ہیں وہ اسلام کے خلاف بول کر کے اسلام کی طاقت و عظمت قادری صاحب آج آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. یہ شخص خود چیلنج کر رہا ہے کہ اسے جھوٹا ثابت کریں, اسے ایکسپوز کریں. کریے آج آپ. کس کو؟ اور ایک اور آیت ہے قد جاءکم رسول من اللہ نور. ایک اور چھوڑیے نا, جو یہ بول رہے ہیں وہ والی پڑھ کے ان کو بتائیے غلط بول رہے ہیں, غلط باتیں کر رہے ہیں. اگر یہ بولتے رہیں گے تو آپ بھی ان کا ساتھ دیں گے. ان سے بھی کچھ پڑھائیے. سنیے نا میری بات, ان کو بھی تو دیکھ لیجئے کچھ پڑھ کے آئے ہیں یا نہیں, سنیے یا خالی منہ چھپا کر کے بیٹھے. یہ تو غلط, یہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں تو جھوٹ بول رہا ہوں, پروپیگنڈا پھیلا رہا ہوں. یہ تو کہہ رہے ہیں میرا جھوٹ ثابت تو کرو. تو ہمارے ان کے آپ کا فرض ہے نا بطور مولانا, بطور اسلام کے رکشک ان کے جھوٹ کا پردہ فاش کرنا. بتائیے کون سی آیت پڑھنی ہے اور کون سا ترجمہ کرنا ہے. آج کریں گے مولانا صاحب, اور آپ کا جھوٹ دنیا کے سامنے لائیں گے. ایڈم سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 پڑھنے کو بول رہے ہیں شاید. ہاں تو سورہ جی نہیں تو 123 پڑھ دیں, وہ آسان ہے, وہ ذرا ہلکی ہے. کون سی والی؟ سٹرونگ ہے, ان کو ذرا ڈبل ڈوز لینی پڑ جائے گی بعد میں, تو 123 پڑھ دیں. 127 پڑھ دیں. چوائس دی ہے بھائی, 5 پڑھ دو یا 127 پڑھ دو. آپ کی ڈبل دوز ہو یا کچھ ہو. حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان کا حشر یہ ہوگا قد جاءكم رسول من الله انفسكم جاءكم في انفسكم ما جاء قال منه يتفكرون تتفكرون اني جاعل في الارض خلیفہ. نہیں تو یہ آیت نمبر 5 ہے. کس کو؟ یہ مکاری ہے, یہ داد و دہیش ہے. اسلام نہ بدنام ہوا ہے, آپ جیسے لوگوں سے نہ بدنام ہوگا. وہ حق تھا اور حق رہے گا. ضروری نہیں ہے سب کو سب کچھ یاد رہتا ہو. کہ آپ کو آیت یاد نہیں ہے تو کھلے دل سے سویکار لیجئے مجھے نہیں آتی. کون جو یہ بول رہے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 5؟ کون سا یاد آتا ہے؟ آپ سارا ان کو نہیں آتی ہے, آپ بھی مان لیجئے نا. انہوں نے تو کہہ دیا مجھے نہیں معلوم. ان کو کالی منہ چھپانے کے لیے اسی لیے بٹھالا کہ ایک آ جائے. یہ تو اگر یہ لا کے اعتراض کریں گے, اور قرآن یہ بھی کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. قادری صاحب آپ دوسری پڑھے جا رہے ہیں, جو یہ بول رہے ہیں وہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کیا ان میں کچھ غلط لکھا ہے؟ اچھا قادری صاحب ایک منٹ میری بات سنیے. قادری صاحب میری بات سن لیجئے. ان کے بیہودہ باتوں کے جوابات دینا کوئی ضروری نہیں. حق ہے ہمارا رہے گا. ان کے سوالوں کے جواب نہ دو. ابھی آپ نے کہا سارے سوالوں کے جواب دیں گے. ابھی آپ کہہ رہے قرآن کے آپ کے سارے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں, تم خالی بیٹھے ہو. آپ اس کو تسلیم, آپ نے کچھ پڑھ کے نہ الفاظ حدیث آپ نے پڑھی, نہ کوئی حدیث کا ترجمہ 2024 کرنے کے بعد کر دے تو لوگوں کو پتا چل جائے. کوئی احادیث پڑھی آپ نے؟ آپ کو اوپن دے رہا ہوں. اچھا چلے ایک سمپل سی بات کرتے ہیں. کس کو؟ ایک سیکنڈ آپ وہ پڑھ دیجئے. قرآن سورہ توبہ آپ دیکھیں سورہ توبہ, آپ سورہ نحل کی آیت نمبر 50 پڑھ دیجئے. سورہ نحل کی آیت نمبر 50 پڑھ دیجئے, منہ مانگا انعام دوں گا. سورہ نحل کی آیت نمبر 50 پڑھ دیجئے. آپ جیسے لوگوں کا چہرہ قرآن نے بے نقاب کر دیا ہے. اچھا ایک بات سنیے, ایک منٹ. قادری صاحب انہوں نے آپ کو 3 آیت پڑھنے کو بولی ہیں, آپ نے ایک بھی نہیں پڑھی. آپ کو آتی نہیں ہے کیا؟ جب آپ سنتی نہیں, جب آپ جانتی نہیں کہ قرآن کیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں. ایک سے میں بولوں قادری صاحب, آپ کے سامنے پڑھا پھر آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ آپ نے کوئی نہیں پڑھی. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں بول تو نہیں رہا ہوں. قادری صاحب میں بولوں اگر آپ کو ٹھیک لگے تو. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے, اور آپ اپنے ابا کا نام بتائیں گے تو جواب تو غلط ہی مانا جائے گا. قرآن کی آیت میں اگر وہ کہہ رہے ہیں آیت نمبر یہ پڑھیے, سنیے نا میری بات. آپ آیت سنا رہے ہیں, آپ نے ان کا انٹرپریٹیشن کیا, میں پورے سمان کے ساتھ آپ نے جو آیت سنائی, آپ نے جو ان کا ترجمہ کیا, پورا سمان ہے, پورا سمان ہے, ہاتھ جوڑ کے سمان ہے. ٹھیک ہے, اب آگے بڑھیں. ایڈم سیکر ایک سیکنڈ. میں نے جو آپ نے سنایا, جو ترجمہ کیا, جو سیکھ لکھی ہے ان آیتوں میں, وہ ان کو میں سراخوں پر بیٹھاتی ہوں, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ آیتیں بھی پڑھ کے بتائیے. لوگوں نے ویڈیو یہاں تک دیکھا تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں, شیئر کر دیں, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. بات کریں ویڈیو کی تو ہمیشہ کی طرح بڑا مزیدار اور انٹرسٹنگ ویڈیو تھا. آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں. آج کے لیے اتنا ہے, میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیں.